Yes, students, today we will read the chapter Mughal School of Miniature Paintings. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਐਮਪਾਇਰ ਦਾ ਜੋ ਓਰੀਜਨ ਸੀ ਜਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਆਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਮਿਨੀਏਚਰ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਰਕ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। Mughal painting emerged, developed and took shape during the period of Mughal Empire 16th to 19th centuries exclusively as a court art, and its development depended to a large extent on the patron and his enthusiasm। और मुगल स्कूल का जो लैंडमार्क बनाया सीगा पेंटिंग्स का, इन्होंने हिस्टरी उन्ना अच्छा आर्ट किसी भी टाइम नहीं होया, मतलब जिन्ना कि मुगल एम्पायर के टाइम पर होया सीगा। द स्कूल ओरिजिनेटेड इन द रीजन ऑफ अकबर। अकबर के टाइम पर मुगल मिनीएचर पेंटिंग्स का जोड़ा स्टाइल से शुरू होया सी, यानी कि अकबर ने ज़्यादा एप्रीसीएशन इस चीज़ को दी, उत्साहित किया लोगों आर्टिस्ट को, ताकि अच्छा आर्टवर्क कर सकन। वो इन्हों दी आर्टवर्क्स के समय समय के जोड़े कंटैंपरेरी आर्ट स्कूल से आस पास के उन्होंने इन्फ्लुएंस बार बार देखने सूँ मिले। जोड़े इन्हों के एम्पायर के एम्परर सीगे, उन्होंने शुरुआत की बाबर ने, दैन हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहान, औरंगजेब एंड बहादुर शाह जफर। डेवलपमेंट दे विच जिहड़ा बाबर है वो सब तो पहला 1526 दे विच जो इंडिया आउंदा है तो उन्हें लोधी सुल्तान जिहड़ा सीगा वो इब्राहिम लोधी उन्होंने डिफीट करके इंडिया विच मुगल एम्पायर नूं इस्टैबलिश किया। फिर उसका बेटा हुमायूं जिहड़ा है वो गद्दी ते बैठदा जदों, तो फिर अफगान शेरशाह सूरी अटैक करता हुमायूं ते, फिर उन्होंने डिफीट करके वापस भेज दिंदा। ते कुछ सालों बाद फिर हुमायूं जदों वापस आंदा आ तो फिर वो अपना गद्दी वापस लैके अपने नाल अपने आर्ट लेयर दे विचों दो ग्रेट आर्टिस्ट लिआंदे होए सी, जिहड़े उन्हें मीर सईद अली ते अबद उस समद उन्होंने इत्थे अपॉइंट करदा कि तुसीं हुण इत्थे मुगल एम्पायर दे विच आर्ट वर्क्स नूं इस्टैबलिश करना है इंडिया दे विच। ये जोड़े आर्ट लेयर दे उस अपना उहदा जोड़ा आर्ट लेयर सीगा पर्शियन दे विच सीगा, पर्शिया च उत्थों दो आर्टिस्ट अपने नाल लिआया सीगा। तो डेफिनेटली उन्हां आर्टिस्ट दे आर्ट वर्क दे विच पर्शियन स्टाइल जरूर झलकना ही सीगा। उस तो बाद आ जाता है अकबर, हुमायूं का बेटा आ जाता है अकबर। अकबर ने अपने टाइम ते एक वर्कशॉप प्लेस कर दी सी, जिहदे विच उन्हें इलास्ट्रेशनस इलास्ट्रेटर्स नूं, बाइंडर्स नूं, कैलीग्राफर्स नूं एक प्लेस दी कि तुसीं अच्छे अच्छे आर्ट वर्क करो मेरे राज दे विच। मतलब उन्हें एक प्रॉपर प्लेस दी कि तुसीं काम करो, मैं तुहानूं एप्रीसीएशन दूँगा, उहदा जो भी बनदा रिगार्ड है वो दिता जाएगा। तो अकबर ने मीर सईद अली ते अब्दुल समद खान नूं भी एप्रीशिएट किया। ये जिहड़े दोनों आर्टिस्ट सीगे उहदा फादर हुमायूं अपने टाइम ते लेके आया सी। ते इस तो इलावा अकबर ने गुजरात, गवालियर, कश्मीर इन्हां दे जिहड़े उस वे टाइम दे इस स्टाइल दे फेमस आर्टिस्ट सीगे उन्हां नूं भी अपने राज विच इनवॉल्व किया। ते इन्हां दे जो स्टाइल सीगे आर्ट दे वो भी मुगल एम्पायर ते स्कूल इन्हां दे स्कूल्स ने भी इन्फ्लुएंस किया उस टाइम ते। उस तो बाद आ जाता है जहांगीर। इहदा टाइम है 1605 टू 1627। जहांगीर ने ज़्यादातर पोर्ट्रेचर्स से एम्फेसाइज दिता। बेशक ये पोर्ट्रेचर्स दीज आर ऑफ बर्ड्स और एनिमल्स और फ्लावर्स, और उन्हें अपना भी पोर्ट्रेट बनवाया जहांगीर ने। उस जहांगीर दे टाइम ते कुछ इलास्ट्रेटिड मैन्यूस्क्रिप्ट्स जड़ियाँ बनियाँ, जिन्हां दे विच एनिमल फेबल बुक टाइटल्ड आयरे दानिश अनवरे सनवली इस बनियाँ उस दे टाइम ते। उस दियां पेंटिंग्स दे विच ज़्यादातर की हुंदा सीगा डिपिक्ट दरबार दे सीन्स, पोर्ट्रेट्स, बर्ड, एनिमल्स एंड फ्लावर स्टडीज़ होंदियां सीगियां। एंड जहांगीर दे टाइम ते अकारिजा, अब्दुल हसन, मंसूर, बिशन दास, मनोहर, गोवर्धन, बालचंद, सो मैनी आर्टिस्ट जिहड़े आ ओह इस्टैबलिश होए। दैन उस्ताद मंसूर हैं, उस्ताद मंसूर वॉज अ कोर्ट आर्टिस्ट ऑफ जहांगीर हु स्पेशलाइज्ड इन डिपिक्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब वो स्पैशलिटी की सी कि वो प्लांट्स एंड एनिमल्स की पोर्ट्रेइंग अच्छी तरह कर लेंदा सीगा। ਉਹਦੀ फेमस पेंटिंग है बंगाल
फ्लोरिकन एंड साइबेरियन क्रैन। तो इस तो अगे आ जाता है बिशन दास। आउट ऑफ द अबव मैंशन पेंटर्स बिशन दास वॉज प्रेज्ड बाय द एम्परर as unrivaled in the art of portraiture. In 1613, Bishan Das was sent on a diplomatic mission to Persia to paint the Shah's portrait. He remained there for 7 years and returned happy with an elephant as a gift. मतलब इन्ना अच्छा वो आर्टिस्ट ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਲੀਫੈਂਟ ਹੀ ਗਿਫਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੋਰਟਰੇਟ ਬਣਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਇਲ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਟਾਈਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸੀ ਉਹ ਝਲਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਝਲਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਗਲ ਐਮਪਾਇਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਝਲਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੈਨ ਮੁਗਲ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਡਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਹਿਜ਼ ਸਨ ਐਂਡ ਸਕਸੈਸਰ ਫਰਦਰ ਪੈਟਰਨਾਈਜ਼ਡ ਪੇਂਟਿੰਗ ਐਂਡ ਆਰਟਿਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਵਰਕਸ of great richness, finish and refinement. Even when dealing with gory subjects such as the beheading of rebels, while the artist's focus of the Mughal court shifted primarily to architecture under Shah Jahan, painting continued to flourish. The style became notably more rigid and portraits resembled abstract effigies. Paintings of this period were particularly opulent as the colors used became jewel-like in their brilliance. Popular themes included musical parties, lovers in terrace and gardens, sometimes looked in intimate embraces and ascetics and holy men. The art of painting went on Jahangir style in Shah Jahan's time also, but the standard was not so high. ਮੀਨਸ ਓਵਰਆਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਝਲਕਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਗਾਰਡਨਸ ਦੇ ਸੀਨ, ਲਵਰਸ ਦੇ ਸੀਨ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵੀ ਜੋ ਸੀਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਸੀ ਇਹਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਆਰਟ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੁਗਲ ਇੰਪਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਾਂ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈਵਲ ਆਫ ਆਰਟ ਵਰਕਸ। ਮੁਗਲ ਸਕੂਲ ਅੰਡਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਂਡ ਲੇਟ ਮੁਗਲ ਪੀਰੀਅਡ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੇਮ ਐਜ਼ ਐਨ ਫੈਨੇਟਿਕ ਮੁਸਲਿਮ ਰੂਲਰ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਬਿਟਰ ਐਨੀਮੀ ਆਫ ਪੇਂਟਿੰਗ ਐਂਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ਇਹ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਫਾਲਤੂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੇਟਰ ਐਨੀਮੀ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਇੰਪਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟ ਵਰਕਸ ਜਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਦੈਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੇਨ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਮੁਗਲ ਸਕੂਲ। ਮੁਗਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੇਨ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ, ਲੀਨੀਅਰ ਬਿਊਟੀ, ਦਰਬਾਰ ਸੀਨ, ਕਲਰ ਸਕੀਮ। ਹੁਣ ਸਬਜੈਕਟ ਬਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਐਪਿਕਸ ਲਈਆਂ, ਲਵ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਲਈਆਂ, ਨਲ ਦਮਯੰਤੀ, ਰਮਾਇਣ, ਮਹਾਭਾਰਤ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਿਪਿਕਸ਼ਨ ਇਸਲਾਮਿਕ, ਅਰੇਬੀਅਨ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਐਪੀਸੋਡਸ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਆ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਆ। ਅਕਬਰਜ਼ ਤਵਾਰੀਖ ਖਾਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ। These include Tarikh-e-Alfi, History of the World, Jami al-Tawarikh, History of Mongols, Dabarnama, Shahnama, Taimurnama, Babarnama। ਇਹ ਫੇਮਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਗਲ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ। ਲੀਨੀਅਰ ਬਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਨਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਈਨ ਮੋਟੀ ਪਤਲੀ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ। Thin and thick lines ਜਿਹੜੀਆਂ fine lines ਹੈ। Mughal painting is an art of lines. The lines are so fine that even the
mini test details are clearly visible. Sorry, word ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਦਰਬਾਰ ਸੀਨਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਸੀਨਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਲਰ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਇਲ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਕਲਰਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੋਸਟਲੀ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲਰਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਯੂਜ਼ਡ। Earlier paintings had flat colors, but later on depth with the help of shading was shown. Profile faces ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੁਗਲਸ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਰਟਰੇਟਸ ਬਣਾਏ ਆ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਟਾਈਮ ਉਹ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮ ਮਤਲਬ ਸਿੰਗਲ ਆਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਈਡ ਅਪੋਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਪੋਰਟਰੇਟ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੋਸਟਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਔਰਨਾਮੈਂਟਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਡਰਾਅ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਰਟ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਾਰਡਰਸ ਬਣਾ ਕੇ। ਬਾਰਡਰਸ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਾਸਟਿਊਮਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਸਟਿਊਮਸ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰਾਇਲ ਲੁੱਕ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਪੱਟੇ ਓੜਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬੜੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਜਿਹੇ ਲੁੱਕ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੇਂਟਿੰਗ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੰਨੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੈ। ਜੈਂਟਸ ਦੇ ਅੰਗ ਰੱਖਾ ਚੂੜੀਦਾਰ ਪਜਾਮਾਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸੀਨਸ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿੱਸਾ ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜੋ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਬਣਾਏ ਪੇਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਰਾਇਲ ਸਪਲੈਂਡਰ। ਦ ਮੁਗਲ ਐਂਪਰਰ craved the royal splendor and discipline. We find typical atmosphere of royalty. ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੋਰਟਰੇਟ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਂਪਰਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਰੇਟਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ। ਡਿਪਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਦੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਟਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਮੁਗਲ ਆਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਸ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਪਿਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਨੇਚਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬੈਕਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਚਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਟਾਈਮ। ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਨੀਮਲਸ ਅਤੇ ਬਰਡਸ ਦਾ ਡਿਪਿਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸਤਾਦ ਮਨਸੂਰ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਬਰਡ ਪੇਂਟਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਲਕਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪੋਰਟਰੇਟ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਐਲੀਫੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਫਾਈਟ, ਐਲੀਫੈਂਟਸ ਦੀ ਫਾਈਟ ਹੋ ਗਈ, ਕੈਮਲ ਫਾਈਟ, ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਐਨੀਮਲਸ ਬਰਡਸ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਬੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ, ਨਰਵਸ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਪੋਰਟਰੇਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਆ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਬੜੀ ਔਰਨਾਮੈਂਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਲੋਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਸ 'ਤੇ ਪੈਲੇਸ ਸੀਲਿੰਗ ਫਲੋਰ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਔਰਨਾਮੈਂਟਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਨਾਲ ਡੈਕੋਰੇਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਗੋਲਡ ਐਂਡ ਸਿਲਵਰ ਕਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟੂ ਸ਼ੋ ਦਾ ਰਾਇਲਟੀ ਔਰ ਐਂਪਰਰਸ ਦੀ ਜੋ ਲੁੱਕ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਲਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਕਿੱਲਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਕਿੱਲ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੈਟਰਨਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਟਰਨਸ ਦੀ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੰਟਿਲ ਟੂ ਦਾ ਐਂਡ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਮੁਗਲ ਪੇਂਟਿੰਗਸ। ਹੁਣ ਮੁਗਲ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਮਿਸਕਿਨ। ਪੀਰੀਅਡ ਅਕਬਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਮੀਡੀਅਮ ਟੈਂਪਰਾ ਹੋਇਆ, 1585 to 90 ਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਹੈ ਦਿਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਮਾਰਕਸ ਅ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਐਪੀਸੋਡ from Bhagavad Purana showing Krishna as the hero. It shows the time when Krishna once
हाँ जी, ਇਹਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਹੈ ਦਿਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਮਾਰਕਸ ਅ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਐਪੀਸੋਡ ਫਰॉम ਭਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਸ਼ੋਇੰਗ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐਜ਼ ਅ ਹੀਰੋ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੇਂਟਿੰਗ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਗੋਵਰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਥੁਰਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਕਿੰਗ ਕਾਮਸਾ ਬਿਕੇਮ ਅਨਬੇਅਰੇਬਲ। The gods pleaded with Lord Vishnu to relieve them to tyrannical king. He assured them that he would incarnate as Krishna, Devki's son. In this painting, Krishna, the savior, is saving the people of Braj from the wrath of Indra. ਹਾਂ, ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਵਰਧਨ ਪਹਾੜ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਚਾਇਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਜ ਸਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਰ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਜਵਾਸੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਥ ਕਥਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਇਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਸੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿਰਨ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਉਸ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹਦਾ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਜ਼ ਸ਼ੋਨ ਲਿਫਟਿੰਗ ਮਾਊਂਟ ਗੋਵਰਧਨ ਔਨ ਦਾ ਲਿਟਲ ਫਿੰਗਰ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਂਗਲੀ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਦੀ, ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੀਅਰ, ਮੌਂਕੀਜ਼, ਟਰੀਜ਼, ਸ਼ਰਬਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ। ਪੂਰਾ ਸੀਨ ਆਲ ਓਵਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪੇਂਟਿੰਗ। ਇਹਦੀਆਂ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਸਟੇਡ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵਿਦ ਯੂਅਰ ਗਰੁੱਪ ਫॉर ਫੇਸਿੰਗ ਅ ਕੈਲੈਮਿਟੀ, respect and tolerance for other religions, for social harmony. Mughal ruler got a painted made on a Hindu theme. ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮੁਗਲ ਅੰਪਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਸੀ, ਥੀਮ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਟੋਲਰੈਂਸ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੋਪਿਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਈ ਫੈਲਕਨ ਔਨ ਅ ਬਰਡ ਰੈਸਟ। ਉਸਤਾਦ ਮਨਸੂਰ ਖਾਨ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਕਿਉਂ ਇਹ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਬਣਵਾਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫੇਵਰੇਟ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬਰਡ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਵਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਰਡਸ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲਵ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਫੇਵਰਟ ਬਰਡ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ, ਇਹ ਪਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫੈਲਕਨ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਨਾ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਪਰਰ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਚ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰ ਉਹਦਾ ਪੋਰਟਰੇਟ ਬਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਉਹ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਸਟੀ ਕਲਰ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਗਰਦਨ ਉਹਦੀ ਮੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਈਗਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਬੜੀ ਕਰੂਅਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਰਡਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਸ ਬਰਡ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਆ। ਬਾਰਡਰ ਇਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰਸ ਬੜੇ ਔਰਨਾਮੈਂਟਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਬੜਾ ਔਰਨਾਮੈਂਟਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਰਟਰੇਟ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ? ਲਵ ਫॉर ਬਰਡਸ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲਸ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵਿੰਗ ਗੁੱਡ ਮੈਮੋਰੀਜ਼, ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁੱਡ ਮੈਮੋਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ।
ਔਰ ਬਰਡਸ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਪੇਂਟਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਬੀਰ ਐਂਡ ਰਵਿਦਾਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਅਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਆ ਦੋਨੋਂ ਹੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਂਪਰਰ ਸੀ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ, ਅਤੇ 1640 'ਚ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਈ ਹੈ। ਟੈਂਪਰਾ ਕਲਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਸੀ। ਇਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਬੀਰ ਅਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਆ ਮਤਲਬ। ਦੈਨ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਏਜ ਆਫ ਗੋਲਡ ਬਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਦ ਮਿਨੀਏਚਰ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਫਸਟ ਸ਼ੋ ਦ ਸਾਈਨ ਆਫ ਡਿਕਲਾਈਨ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਗਿਰਾਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਹੈ। ਕੋਲ ਰਵਿਦਾਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਮੂਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, both meditating on the same religious topic. The painting brings simple and peaceful Indian village life दिखा रही है where work is worship. The hearts of the saints are in rural Indian villages. The colors used are brown and light blue. Color brown and light blue used है. The border of the painting is light brown and shades are very fine. Dara Shikoh ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। This is the masterpiece of the painting during that time. There is a divine peace on their faces. This painting brings forth the simple and peaceful life in Indian village. मतलब सिर्फ मैडिटेशन ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜੋ ਵਿਲੇਜ ਲਾਈਫ ਪੇਂਡੂ ਲਾਈਫ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਟ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਪਿਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਸਿੰਪਲ ਲਿਵਿੰਗ, ਹਾਈ ਥਿੰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਇਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਰਿਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ। ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੋਰਟਰੇਟ ਸਟਾਈਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਔਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ, ਔਰ ਬੇਟਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਜਿਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਪੂਰਾ ਸੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਧਰ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੀ। ਇੱਧਰ ਬਰਾਤੀ ਆ ਗਏ ਆ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਢੋਲ ਨਗਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ, ਹਾਥੀ ਆਏ ਆ, ਉੱਧਰ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਫਾਇਰ ਵਰਕਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਾਏ ਹਾਜੀ ਮਦਾਨੀ, ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਹਾਜੀ ਮਦਾਨੀ ਨੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੋਇਲ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਐਂਪਰਰ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਰੋਇਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹੀ ਸੀਨ ਇਨ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਘੋੜੇ ਹਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਕੈਂਡਲਸ ਪਕੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਔਨਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਵੇਰੀਅਸ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਫਾਇਰ ਵਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਵੈਲ ਡੈਕੋਰੇਟਿਡ ਬਾਰਡਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਵਾਈਟ, ਰੈੱਡ, ਗ੍ਰੀਨ, ਮਰੂਨ, ਟਰਕੁਇਜ਼ ਬਲੂ ਵਿਦ ਅ ਟੱਚ ਆਫ ਗ੍ਰੇਸ਼ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਗੋਲਡਨ ਕਲਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ। ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ? ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਦ ਗੈਸਟ ਵਿਦ ਓਪਨ ਹਾਰਟਸ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਘਰ ਆਏ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਆਇਆ ਅੰਮਾ ਜਾਇਆ, ਜੋ ਘਰ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮਿਊਚੁਅਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇਨ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਦਿਨ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਆਲ, ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਇਹਦੇ ਬੈਕ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਰ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਉਹ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਫਿਨਿਸ਼। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਟਸ ਆਲ, ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ।